नमस्कार। आदिवासी दुनिया यूट्यूब चैनल आपण मानकु स्वागत। आज आम आलोचना करिबा भारतर एक विपदपूर्ण जनजाति बा आदिवासी विषय रे। से हेउचंती अंडमान निकोबर द्वीपपुंजर सेंटिनेल जनजाति। अंडमान निकोबर द्वीपपुंज भारतर एक केंद्रशासित अंचल जार राजधानी पोर्ट ब्लेयर। एही द्वीपपुंज रे मोट 572 द्वीप अवस्थित, जो मात्र 37 द्वीपर लोक बसवास करती। यह द्वीप समूह बंगालार खड़ी रे अवस्थित। द्वीपपुंज को इंग्रेज माने 1755 मसीह प्रथम आगमन करथिले। एठारे सेमाने सेलुलार जेल प्रतिष्ठा करी 1857 सिपाही विद्रोहर क्रांतिकारी मानंकु बंदी करी रखुथिले। द्वितीय विश्वयुद्ध रे जापान यही द्वीप को निज अधीन करी सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज सह मिलित होई प्रथम तिरंगा पताका को उड़ाई। किछि दिन पूर्व भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनोटी द्वीपर नाम को बदलाई नूतन नाम प्रदान करिसेंती। रोस द्वीपर नाम को बदलाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नीलद्वीप को शहीद द्वीप एवं हेवलाक द्वीपर नाम को बदलाई स्वराज द्वीप नामकरण करा जाइछि। भारतर यह द्वीपपुंज इंग्रेज को अधीन रे 200 वर्ष थिला। इंग्रेज सरकार 1918 मसीह अंडमान निर्माण कार्य और सड़क तैयारी पाई झारखंड सिमडेगा, चाईबासा, खुट्टी, छोट नागपुर, रांची, गुमला सहित बहुत अंचल आदिवासी मानक नहीं अंडमान रे छाड़िथिले। एही जनजाति माने मिलित होई समुद्र मझी टापुरे भूभाग को सुंदर भावे निर्माण करिबारे सहायता होइथिले। अनुमान करा जाए झारखंड उरांव, हड़िया, लोहरा, मुंडा आदिवासी समूह अंडमान रे बसवास करती, जो मानकर जनसंख्या 1000 रु अधिक। अंडमान रे मोट 6 रु 7 प्रकार मूल जनजाति यथा ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगी, बो, सेंटिनेल, सोमपेन, निकोबरी आदि जनजाति समूह बसवास करती। अंडमान रे मोट 4टी जनजाति यथा ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगी, सेंटिनेल देखा जाउथवा बेले निकोबर द्वीपपुंज रे 2टी जनजाति निकोबरी और सोमपेन देखा जाती। भारत संविधान 1956 आईन अनुसार यही जनजाति मानक क्षेत्र को संरक्षित घोषणा करने सहित स्वतंत्र जीवन यापन करने पूर्ण अधिकार देइछन्ति। एही आदिम मानव समुदाय जी एक निश्चित भूभाग रे बसवास करिथांती, जेउ मानकर अलगा संस्कृति, अलगा परंपरा, अलगा भाषा और जी निजर संप्रदाय रे विवाह करिथांती तांकु जनजाति कहा जाए। एमानकु भारतर संविधान अनुसार अनुसूचित जनजाति बोली कहा जाए। जनजाति अन्य नाम है आदिमवासी, आदिम जाति, आदिवासी, वनवासी, प्राक ऐतिहासिक, निरक्षर कबिला समूह इत्यादि। मानव समाज रे धीरे धीरे यही जनजातिंकर विस्तार हैला। अंडमान निकोबर द्वीपपुंजर समस्त जनजाति मध्यरु सेंटिनेल जनजाति अन्यतम। उत्तर सेंटिनेल द्वीपरे यही जनजातिंकर निवास स्थान। यही द्वीप पोर्ट ब्लेयर ठारू 50 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। यही रहस्यमय द्वीप 1000 किलोमीटर व्यापी सबुज जंगल और प्रदूषण मुक्त परिवेश, जार बाहर दृश्य अत्यंत मनोरम। द्वीप को जीवापाई सड़कर सुविधा नहीं, कारण चारिपाखे समुद्र। सेंटिनेल जनजाति 60,000 वर्ष प्राचीन जनजाति, जो माने आफ्रिकार निग्रोट प्रजातिर अटंती। बाहर दुनियार लोक माने सेही द्वीप को गले आउ फेरंती नहीं। घातक सेंटिनेल जनजाति तीरबिद्ध करी सेमानकु मारी दियंती। बाहर मनीषंक हस्तक्षेप को सेमाने शत्रुतापूर्ण मने करती। ब्रिटिश माने यही द्वीप प्रदेश रे असफल होई 1871 आईन अनुसार यही जनजाति मानकु अपराधी जनजाति बोली घोषणा करथिले। यही आईन अनुसार सेंटिनेल जनजातिंकर छोट छुआंकु 6 वर्ष बयस रे पितामाता ठारू अलगा कर दिया जाउथिला। भारत स्वाधीन हेबा परे एमानंकु डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाउथिला। एही जनजाति बाहर दुनिया संपर्क रे न आसिबारु शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक समाज
ପୋଷଣ ଆଦି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ଜନଜାତି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏମାନେ ଶିକାର କରି ନିଜର ଓ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଖୋରାକି ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ମାଂସ ଖାଇବା ସହିତ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ, ବହୁ ପ୍ରକାର ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ଆଦିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପାନୀୟ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଓ ବେଳେବେଳେ ନଡ଼ିଆର ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ପାଷାଣ ଯୁଗର ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଇନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଭୋଜନ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲୀ ଘୁଷୁରି। ତୀର ଚଳାଇବାରେ ଏମାନେ ଦକ୍ଷ, ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୀର ଚାଳନା କରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଜଙ୍ଗଲର ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷରୁ ମହୁମାଛି ଫେଣାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାନ କରନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ଫଳମୂଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ଚେରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱୀପରେ ନଡ଼ିଆ ଓ କଦଳୀ ଗଛ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଗୁଣ ହେଲା ସାମୂହିକ ଶିକାର କରି ଶିକାରକୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ଜନଜାତିମାନେ ନିଜର ଶିକାର କୌଶଳକୁ ଆଧୁନିକ କରିବାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଧନୁର୍ବାଣ, ତୀର, ପଥର, ଭାଲା ଆଦିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ଜନଜାତିଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହି ଜନଜାତିଙ୍କ ଶରୀର ମୁଖ୍ୟତଃ ଚିକ୍କଣ କଳା ରଙ୍ଗ ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଉଚ୍ଚତା। ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଲା ଜନଜାତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶିକାରର ସୁବିଧା ଓ ପାଣିପାଗ ବଦଳିଲେ ଏମାନେ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଜନଜାତି ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୂରି ବୁଲନ୍ତି। ପତ୍ରର ଏକ ଠେକା ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲୀ ମାଳିକୁ ଏମାନେ ବେକରେ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ସଦାସର୍ବଦା ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧନୁ ଓ ତୀର ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ନିଜ ଶରୀର ଓ ମୁଖରେ ଧଳା ଚିତା ଭଳି କିଛି ରଙ୍ଗ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଓ ପାପୁଲି ଛାପ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ଜନଜାତିମାନେ ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ଭାଷା କହିଥାନ୍ତି। ବାହାର ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚି ତୀର ଚାଳନା କରନ୍ତି। ରହିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ କବିଲା, କୁଡ଼ିଆ ସମୂହକୁ କବିଲା କୁହାଯାଏ, କବିଲା ରହିଥାଏ। ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରଖିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ପଇସାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅସ୍ତ୍ର, ତୀର, ଭାଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ମୁନିଆ ପଥର ଓ ଦ୍ୱୀପରେ ଲାଗିଥିବା ଅଚଳ ମାଲବୁଆ ଜାହାଜର ଆଲୁମିନିୟମ ଓ ଲୁହା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ଲୁଟି ନେଇ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ଜନଜାତି ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ମାଟି ଖୋଳି ପୋତି ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଏକତ୍ର ବସବାସ କରନ୍ତି ଓ କେବେ ଏକୁଟିଆ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ନ ଆସିବାରୁ ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ଜନଜାତିଙ୍କ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ଜନଜାତି ଏବେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ମୋଟ 10ଟି ଘର, 12 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 3 ଜଣ ମହିଳା ମୋଟ 15 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବାସ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା। 2004 ମସିହା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସୁନାମି ଆସିବା କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୁନାମିର ଠିକ୍ 3 ଦିନ ପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଓ ସ୍ଥଳସେନା ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ନେବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ଦ୍ୱୀପ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ଜନଜାତିମାନେ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଦେଖି ଧନୁର୍ବାଣ, ତୀର, ପଥର ନିକ୍ଷେପ କରି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏଥିରେ ଅସଫଳ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଜନଜାତି ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ସୁନାମିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସୁନାମିର ପ୍ରଭାବରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ଜନଜାତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥିଲେ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ସୁନାମି ପରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସେ, ତେଣୁ ଭୂମିକମ୍ପର ସାମ୍ନା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଜନଜାତିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅସହଯୋଗ କାରଣରୁ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି।
ଆଦିବାସୀମାନେ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ବାଧା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଜନଜାତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହି ଜନଜାତିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 1880 ମସିହାରେ ମୌରିକା ଭିଡାଲ ପୋର୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ସେଣ୍ଟିନେଲ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନର୍ଥ ସେଣ୍ଟିନେଲ ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟିମ୍ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ମଣିଷକୁ ଦେଖି ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଣ୍ଟିନେଲ ଜନଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ବୁଢ଼ା ଓ ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୌଡ଼ି ନ ପାରିବାରୁ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଦଳ ଏମାନଙ୍କୁ ବୋଟ୍ରେ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ନେଇ ଆସିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଧୁନିକ ବାତାବରଣ ଓ ଆଧୁନିକ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ ଦୁଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ପୋର୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ ଦଳ ବାକି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେଣ୍ଟିନେଲ ଦ୍ୱୀପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଓ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଗଲେ। ଆଉ ଏକ ଘଟଣା, 1896 ମସିହାରେ ସେଲୁଲାର ଜେଲରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କଏଦୀ ପଳାୟନ କରି ନର୍ଥ ସେଣ୍ଟିନେଲ ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେଣ୍ଟିନେଲ ଜନଜାତିମାନେ ତୀରାଘାତ କରି ସେହି କଏଦୀଟିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ଘଟଣା, 1974 ମସିହାରେ କିଛି ଭାରତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହି ଦ୍ୱୀପ ଓ ଦ୍ୱୀପର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବୋଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଣ୍ଟିନେଲ ଜନଜାତିମାନେ ବୋଟ୍ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତୀର ଓ ଭାଲା ମାରି ବୋଟ୍ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କେହି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥିଲେ। ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ। 1881 ମସିହାରେ ଏକ ମାଲବୁହା ଜାହାଜ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ନର୍ଥ ସେଣ୍ଟିନେଲ ଦ୍ୱୀପରୁ କିଛି ଦୂରରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେଣ୍ଟିନେଲ ଜନଜାତିମାନେ ତୀର ଓ ଭାଲା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତୀର ଜାହାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଇପାରିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲୀ କାଠକୁ ଏକାଠି କରି ଜନଜାତିମାନେ ଏକ ଭେଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଜନଜାତିମାନେ ଜାହାଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାହାଜର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ନହେଲେ ଜାହାଜର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ଏହି ସେଣ୍ଟିନେଲ ଜନଜାତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧରେ ଜାହାଜଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ତୁଟି ଛାରଖାର କରିଦେଲେ ଓ ଜାହାଜରେ ଥିବା ଆଲୁମିନିୟମ, ଲୁହାକୁ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। 1991 ମସିହାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟିନେଲ ଜନଜାତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ମଧୁମାଳା ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଯିଏ ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ନଡ଼ିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ସେଣ୍ଟିନେଲ ଜନଜାତିମାନେ ନିଜ ହାତରେ ଉପହାରଟିକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 2006 ମସିହାରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ମାରୁଥିବା ଦୁଇ ନୋଳିଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନର୍ଥ ସେଣ୍ଟିନେଲ ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜନଜାତିମାନେ ଏହା ଜାଣିପାରି ଖୋଜି ଖୋଜି ରାତ୍ରିର କଳା ଅନ୍ଧାରରେ ତୀରାଘାତ କରି ଦୁଇ ନୋଳିଆଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ। 2018 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେରିକୀୟ ମିଶନାରୀ ବା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଜନ୍ ଏଲେନ୍ ଚାଉ ନାମକ 27 ବର୍ଷର ତରୁଣ ଯୁବକ ଏହି ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁବକ 14 ନଭେମ୍ବର 2018 ରାତି 8ଟାରେ କିଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ନୋଳିଆମାନଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେହି ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଗରୁ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଦ୍ୱୀପକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଆମେରିକୀୟ ଯୁବକ ମିଶନାରୀ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହି ଜନ୍କୁ ମାରିବା ପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମାଟି ଖୋଳି କବର ଦେଇଥିଲେ। ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଯେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଦ୍ୱୀପକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ମଣିଷଙ୍କ ଠାରୁ ସାଧାରଣ ରୋଗ ଯଦି ସେଣ୍ଟିନେଲ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ତେବେ ପୂରା ସେଣ୍ଟିନେଲ ଜନଜାତି ବିଲୋପ ହେବାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଡାମାନରେ 4ଟି ଜନଜାତି ସମୂହ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ସେଣ୍ଟିନେଲ ଜନଜାତି ଭଳି ଆହୁରି 5ଟି ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି
ଯଥା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପଶ୍ଚିମରେ ବାସ କରୁଥିବା ପିଣ୍ଟୁପି ଜନଜାତି, ସାଇବେରିଆର ଓଲ୍ଡ ବିଲିଭର୍ସ ଜନଜାତି, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସୁଦୂର ଦ୍ୱୀପରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କୋରବାଇ ଜନଜାତି, ମସ୍କୋ ପିରୋ ଜନଜାତି, ବ୍ରାଜିଲର ଆମାଜୋନିୟସ୍ ଇଣ୍ଡିଜେନସ୍ ଜନଜାତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ଓ ଆଧୁନିକ ମଣିଷଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର।